पाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्य सेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता
मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 నదీ స్నానము చేసి దీపదానము చేసి ఫలదానము చేసి అన్నదానము వస్త్రదానము మొదలైనటువంటి అనేకమైన దాన ధర్మములు చేసి తరించే పుణ్యమైన దివ్యమైన మహోన్నతమైనటువంటి మాసం ఓ జనక మహారాజా ఈ కార్తీక మాసం. మానవుడు సాత్విక రాజస తామసిక ప్రవృత్తులు ఉంటాయి. తామసిక ప్రవృత్తి నుండి రాజసము నుండి సాత్విక ప్రవృత్తులోకి వచ్చి సాత్వికమైనటువంటి భోజనములు చేయాలి. ఏనాడు కూడా మధుమాంసముల జోలికి పోకూడదు. గురుదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహమును పొందాలి. పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీర్వచనమును పొందాలి. పూర్వకాలంలో 4 వేదములు చదివినటువంటి ఒక విప్రుడున్నాడు. అతడి పేరు సత్యవ్రతుడు. అతనికి సద్గుణరాశి హేమవతి అని భార్య. ఆ దంపతుల అన్యోన్య ఫలసిద్ధిగా ఒక కుమారుడు పుట్టాడు. ఆ కుమారుడి పేరే అజామీళుడు. గారాభం చెప్పంగా, ఈ గారాభమే దుష్ట సావాసాలకు దారితీసింది. విద్యను అభ్యసించలేదు. ఏనాడు స్నాన సంధ్యానుష్ఠానములు చెయ్యలేదు. తల్లిని ధిక్కరించి తండ్రిని ధిక్కరించి భయంకరమైనటువంటి మహాపాపములు చేసి కామాంధుడై చివరకు యజ్ఞోపవీతమును కూడా ప్రక్కన నెట్టేసి మద్యమును సేవించి ఒక ఎరుకల స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు. కామకేడిలో తేలియాడాడు. ఇది ఏ జీవితం, ఆనందమే జీవితం. ఆనందం అంటే బ్రహ్మానందం అను కాదది. ఇక్కడ లౌకికమైనటువంటి కామమే. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములనే 6 శత్రువులు ఉంటారు. జాగ్రత్త. ఈ శత్రువులలో ఏ దానికి చిక్కినా మానవుడు నాశనమైపోతాడు. కనుకనే కామము క్రోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యము ఆవేశించునై బంధువులను విడనాడాడు. చివరకు పొట్ట కూటికై అరణ్యంలో పిట్టలు కొడుతూ ఆ తేనె పట్టులను తాకుతూ ఉన్నాడు. ఒక తేనె పట్టుకై తన భార్య ఒక్కసారి అలా చెట్టు ఎక్కి ఆ చెట్టు జారి అమాంతం కిందపడి మరణించింది. ఆ భార్య మరణించడంతో రోజించాడు అజామీలుడు. అయ్యో అని. ఈ చేసుకున్నటువంటి ఈ భార్యకు కూడా లోగడ వివాహమైంది. ఇంకొక విచిత్రం, ఎన్ని పాపాలుంటాయో మానవుని యొక్క జీవితంలో. అందుచేతనే కార్తీక మాసం ఎంత పుణ్యమైన మాసం. మన పాపములన్నీ పోగొట్టి సన్మార్గములో నిలిపి ఈశ్వరుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సన్నిధికి చేర్చి సిరిసంపదతో అష్టైశ్వర్యములతో భోగభాగ్యములతో తేలియాడించేటువంటి ఈ మాసము కన్నా గొప్పదైనటువంటి మాసము ఏది ఉన్నది? వివాహమైతే ఆమెకు అంతకుముందు ఒక స్త్రీ పుట్టింది. ఆమెను తెచ్చుకున్నాడు. భావి వరసలు లేవు. భోగభాగ్యములలో తేలియాడాడు. కామాంధుడై కన్నుమిన్ను కానక ఉన్నాడు. కామాంధులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎంతమంది నశించలేదు ఈ లోకంలో. భావి వరసలు పాటించినటువంటి వారు ఎంతమంది నాశనమైపోయినారు. వంశనాశనం అంటారు దీన్ని. అందుచేతనే వంశనాశనము తెచ్చుకోకూడదు. కానీ ఇతడు ఏమీ తెలియక అజ్ఞానంధకారంతో కామమే గొప్పదని భావించి విర్రవీగాడు. కానీ వీరికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు. ఆ అబ్బాయి పేరు నారాయణ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఏ సంస్కారంలోనూ గారాభంగా పెంచుతున్నాడు. నారాయణ నారాయణ, ఏ పని ఉన్నా నారాయణ నారాయణ నారాయణ. కొందరు చూడండి వాసుదేవ, కొందరు చూడండి జై శ్రీమన్నారాయణ, కొందరు చూడండి ఓం సాయిరామ్, స్వామియే శరణం. రకరకాలైనటువంటి మాటలు ఉంటాయి. ఈ మాటలు కూడా చాలా పవిత్రమైనవే. దేనికని మాట్లాడతారు అంటే మాటలలో ఉన్నటువంటి అర్థము తెలియకపోయినా ఒక అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ అలవాటు వలన భగవన్నామం అతనికి తెలియకుండానే పలుకుతామన్నమాట. కొందరు హలో అంటారు, కొందరు హరి ఓం అంటారు ఫోన్లో, కొందరు కనపడగానే ఓం సాయిరామ్ బాగున్నారా అంటారు, కొందరు జై శ్రీమన్నారాయణ, కొందరు మహాదేవ మహాదేవ. మనకు తెలియకుండానే దివ్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆ మాటలు
భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి మాటలు మనలో శక్తిని కలిగిస్తాయి. మనకు తెలియకపోవచ్చునేమో, కానీ కుమారుడికి నారాయణ 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 అంటూ పేరు పెట్టుకున్నాడు. శరీరం పటుత్వం తగ్గుతుందిగా. ఏదో ఒక రోజున పటుత్వం తగ్గింది, రోగాలు వచ్చినాయి, మంచాన పడ్డాడు, మరణించడానికి ఉద్యుక్తుడైనాడు. ఆ మరణకాల సమయమునందు కూడా తన కొడుకుని తలుచుకుంటూ నారాయణ 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 అంటూ మరణించాడు. వెంటనే యమభటులు వచ్చారు, ఇటు విష్ణుదూతలు వచ్చారు. యమభటులు ఇతడు మహాపాపి, ఏ విధమైనటువంటి పుణ్యాలు చెయ్యలేదు, స్నాన సంధ్యానుష్ఠానములు చెయ్యలేదు, భగవంతుని దూషించిన మహాపాపి అన్నారు. పాపి అయినా కార్తీక మాస పర్వదినములందు మరణించడమే కాదు, అతడు మరణించేటువంటి సమయమున నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. నారాయణ స్మరణం, హరి అవతారములే అన్ని ఈ లోకమున వ్యాపించి ఉన్నాయి. హరిమయము విశ్వమంతయు, ఈ లోకమంతా విష్ణుమూర్తి యొక్క మయమే కనుక అలాంటి పుణ్యమైనటువంటి నామం పలిగినటువంటి ఆ నామం మహిమ వలన సమస్త పాపములన్నీ తొలగిపోయినాయి. అందుచేతనే మేము విష్ణు సాయుధ్యమును తీసుకొని వెళుతున్నాం. అజామినుడు చూశాడు, ఆనందం కలిగింది. ఆహా, ఎంతటి ధన్యుడను అని ఆనంద పారవశ్యించింది. వారికి నమస్కరించాడు. అంటే నారాయణ స్మరణ, భగవంతుని యొక్క స్మరణ అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటిది అని గ్రహించు ఓ జనక మహారాజా అని వశిష్ఠుల వారు కార్తీక పురాణమునందు తెలియచేశారు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాస మందహాసాం స్ఫురదిందీవర లోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. శృంగేరి జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పణం చేస్తూ సౌందర్యలహరిలో ఈనాటి శ్లోకం. త్వదీయం సౌందర్యం త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరి కన్యే తులయితుం కవీంద్రాః కల్పంతే కథమపి విరించి ప్రభృతయః యదా లోక్యౌత్సుక్యాత్ అమరలలనాయాంతి మనసా తపోభిః దుష్ప్రాపామపి గిరిశ సాయుజ్య పదవీం. త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరి కన్యే తులయితుం. తల్లి సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు శంకర భగవత్పాదుల వారు. హిమగిరి తనయ, అమ్మకు పేరు హిమగిరి తనయ. ఈ పేరుతో పిలిస్తే అమ్మ పలుకుతుందండి. కీర్తనలు కూడా ఉన్నాయి. హిమగిరి తనయే హేమలతే హిమగిరి తనయే హేమలతే. చాలా చక్కటి కీర్తన. ఈ హిమగిరి తనయ అంటే తుహినగిరి కన్య అని దీంట్లో ప్రత్యేకంగా రాశాడు. అంటే తుహినము అంటే మంచు, మంచు కొండ కూతుర. మంచుకొండ అంటే హిమాలయ పర్వతం. హిమాలయ పర్వతము యందు అవతరించినటువంటి తల్లి కదా. అందుకే ఆవిడకు నగజ, హైమవతి, హేమవతి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. శైలజ, వనజ, గిరిజ. హే తుహినగిరి కన్యే, ఓ మంచుకండ కూతురా తల్లి. త్వదీయం సౌందర్యం, తల్లి యొక్క సౌందర్యం ఎప్పుడు తగ్గదండి. సాధారణంగా సౌందర్యం అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏం తీసుకోవాలి అంటే, సౌందర్యం అనగానే మనకేదో బహిర్గతమైనటువంటి ఆకార విశేషం కనిపిస్తుంది. కానీ సౌందర్యలహరి స్తోత్రం చెబుతున్నటువంటిది ఏమిటి అంటే, సౌందర్యం అంటే బయట వ్యక్తమయ్యేటువంటి సౌందర్యం కాదు, ఇది అందం కాదు. సౌందర్యం అనేటువంటి మాటకు వయస్సు తరుగుతున్నా కూడా పెరిగేటువంటిదే సౌందర్యం. మనుషులందరిది వయస్సు పెరుగుతూ ఉంటే సౌందర్యం తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ తల్లిది అలా కాదు. తల్లి ఎప్పుడూ సౌందర్యవతే.
ఒక బిడ్డకు తన తల్లి ఎప్పుడు సుందరంగానే కనిపిస్తుంది. ఒక భర్తకు ఒక భార్యలో సౌందర్యం తగ్గవచ్చేమో కానీ, దృష్టిలో తగ్గుతుందేమో కానీ, ఒక తల్లి యొక్క సౌందర్యాన్ని మాత్రం బిడ్డ ఎప్పుడు అలాగే చూస్తుంది. అది మాతృమూర్తిలో ఉన్నటువంటి వైభవం. కాబట్టి ఈ జగత్తుకు తల్లి అయినటువంటి ఆ జగదంబిక పరాభట్టారిక ఆ లలితా పరమేశ్వరి సౌందర్య వైభవాన్ని వర్ణన చేస్తూ, అమ్మా త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరి కన్యే తులయితో, అమ్మా నీ అవయవాల సౌందర్య సౌశీల్య దివ్యమైనటువంటి ఆ వైభవాన్ని వర్ణించటానికి బ్రహ్మ విష్ణువు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి కవివరేణ్యులు వేరొక వస్తువు పోల్చి చెప్పటం కోసం కనిపించక ఊరుకున్నారట. ఎందుకంటే పోలిక ఎక్కడుంది? అసలు తల్లి సౌందర్యంతో సమానమయ్యేటువంటి ఒక వస్తువు ఈ జగత్తులో ఉందా? ఎందుకంటే కవులు ఏం చేస్తారు? సౌందర్యంలో పోల్చాలి అంటే చంద్రుడిలాగా ఉన్నావు, ఇంకో మాట చెప్తారు. అసలు చంద్ర సూర్యులే అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలైపోతే, వారే అమ్మ లోపల ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటే ఇంకా పోలిక ఎలా పోలుస్తాం? అందుకే తల్లిని ఎక్కడ దేనితో సమానంగా పోల్చలేమండి. తల్లికి పోలిక లేదు ఎక్కడా కూడా. తల్లికి తల్లే సాటి. ఆ జగదంబిక పరాభట్టారికకు అమ్మయే సాటి తప్ప ఆ తల్లిని ఇంకొక రకంగా మనం చూడలేం. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు, కవీంద్రాహ కల్పంతే కథమపి విరించి ప్రహృతయః. అమ్మా నిన్ను పోల్చి పాడుకోవటం కోసం, నిన్ను చెప్పటం కోసం, నిన్ను కీర్తించడం కోసం అనేక రకాలుగా బ్రహ్మ విష్ణు దేవ గరుడ గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషాది మాననీయ మహత్తర మహర్షి పుంగవులంతా కూడా పోల్చి చెప్పడం కోసం అనేక రకాలైనటువంటి వస్తువులను వెతికారట. కానీ అమ్మా అది తెలుసుకోలేకుండా, అది కనిపించకుండగా వారు కంగారు పడిపోయారమ్మా. ఎందుకంటే నీ లోకోత్తర సౌందర్యాన్ని విలోకించే కుతూహలం కలిగినటువంటి వారై అప్సరస గణాలంతా, ఎవరు? మేనక, తిలోత్తమ, రంభాది వారంతా కూడా అండంతో తాము కించిత్తు కూడా నీ పాద అంగుష్ట రేణువుతో కూడా సమానంగా సరిపోక తపస్సుల చేత పొందరాటానికి వీలు కానటువంటి పరమశివుతితోడి సాయుధ్య స్థానాన్ని మనస్సు చేత పొందటానికి ఇచ్చగిస్తున్నారమ్మా అని. ఎంత చక్కటి శ్లోకమో ఇది. ఈ శ్లోకం గనక నిత్యపారాయణం చేస్తే దేహాభిమానం తగ్గుతుందండి. ఈ శ్లోకానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అది. ఇప్పుడు మనకు దేహం మీద ఒక అభిమానం అంటూ ఉంటుంది. అభిమానం మంచిదే, ఆత్మాభిమానం మంచిదే, కానీ దురభిమానం మంచిది కాదు. ఇప్పుడు కొద్దిమందికి తమలో ఆకారంలో మార్పు వస్తూ ఉంటే భయపడుతూ ఉంటారు. ఇది వయస్సుతో పాటు వచ్చేటువంటిది. అందుకే దేహం మీద మమకారాదులను తొలగింపచేసి అంతర్గత సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపచేసేటువంటి మహత్తు ఈ శ్లోక పారాయణంకు ఉందని పెద్దలు చెబుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోక పారాయణం చేసి ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా పొందండి. సర్వం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వత్యాత్మిక రాజరాజేశ్వరి దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కుడి చెయ్యి ఉందనుకోండి, ఆ చేతి వేళ్ళని మిరపకాయ బజ్జీ వేసినట్టుగా వేళ్ల బజ్జీ, ఫింగర్ బజ్జీస్ వేసింది ఆవిడ. కాబట్టి వేళ్ల దగ్గర నుంచి బజ్జీ వాసన. చెవిని ఏం చేసింది? ఏదో బెండకాయ కూర దొండకాయ కూరలో కలిపింది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి దొండ బెండ వాసన. పొట్ట దగ్గరేమో బంగాళదుంప వాసన, ఇంకో లివర్ దగ్గరేమో చారు వాసన, ఇంకో చెయ్యి దగ్గర ఇంగు వాసన, కాళ్ళ దగ్గర ధనియాల వాసన. ఏ అవయవం ఏ ధాతువులో కలిసిందో ఆ వాసనతో పుట్టుకొచ్చేటవాడు. అందుకే మన శరీరంలో ఎప్పుడైనా మిరియాల వాసన ఇంగు వాసన వచ్చిందంటే మనం కూడా అలా వెళ్ళిపోయి వచ్చిన వాళ్ళమేమో పూర్వజన్మలో తెలియదు. మొత్తం మీద వాడి శరీరంలో ప్రతి అవయవము ఓ పచ్చడో, ఓ కూరో, ఓ పప్పో, ఓ సాంబారో, ములక్కాడో, గోంగూరో, దబ్బకాయో ఏదో మొత్తం మీద వాసనతో వచ్చిందిట. ఈ ఊహ ఉన్నదే ఇంత అద్భుతమైన మాట రాయడం అది శ్రీనాథుడు లాంటి కవి మాత్రమే రాయగలడు హరవిలాసంలో. తత్తద్వ్యంజన పాక గంధ్యవయవస్థాన ప్రతానంబుతో ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు. వెంటనే ఈవిడ ఆనందం పట్టలేక ఎంత ప్రేమగా పెంచుకుందండి కొడుకుని. శైవాచారం కోసం చంపింది కానీ కొడుకు కనబడగానే వెంటనే గుమగుమలాడుతున్న వాడి తల మీద వాసన చూసింది. మిరియాల వాసన ఘాటు కొట్టింది ముక్కుకి. అబ్బా ఏం మిరియాలు అని రొంపొదిలిపోయింది ఆవిడికి. కొడుకుని దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది. వెంటనే ఇదిగోనండి మీరు చెప్పినట్టే మా అబ్బాయి అన్నానికి వచ్చాడు అని అక్కడ కూర్చున్న ఆ ముసలాళ్ళకేసి తిరిగింది.
ఇంకా అక్కడ ముసలాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయారు, ఆది దంపతులు అయిపోయారు వాళ్ళిద్దరు. వెంటనే ఎదురుగుండా మహాద్భుతమైన దివ్య మంగళ విగ్రహంతో పెద్ద నందీశ్వరుడు శృంగములతో ఉన్నాడు. ఆయన తోక పైకి లేచి ఉంది. హిమాలయ పర్వతంలాగా తెల్లగా తలతలలాడిపోతున్న నందీశ్వరుడు మూపు మీద కూర్చుని 8 దిక్కులలో ఉన్నటువంటి ధాతువులన్నిటినీ శరీరంలో ఆవాహన చేసుకుని 5 ముఖాలతో 10 చేతులతో శూలం, ఢమరుకం మొదలైన ఆయుధాలు ధరించి అమ్మవారిని ఎడం వైపున కూర్చోపెట్టుకుని అర్ధనారీశ్వర ఖ్యాతి వహించిన ఉమామహేశ్వరుడు దంపతులిద్దరూ ఎదురుగుండా ప్రత్యక్షమవుగానే ఆనందం తట్టుకోలేకపోయారట వాళ్ళు ఒక్కసారిగా. జయ హాలాహల నీలకంధర మహేశ భక్త చింతామణి. స్వామి హాలాహల నీలకంధర, విషం కంఠంలో పెట్టుకున్న ఈశ్వర, మహేశ భక్త చింతామణి, భక్తుల కోరిన కోరికలు తీర్చేటటువంటి చింతామణి వంటి వాడ. చింతామణి అని స్వర్గలోకంలో ఒక మణి ఉన్నది. ఆ మణి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అడిగితే అది ఇచ్చేస్తుంది. అటువంటి భక్తుల కోరికలు తీర్చే చింతామణి నీకు నమస్కారం. జయ నీహారధరాధరేంద్ర తనయా చారుస్తన ద్వంద్వ సంశ్రయ సంలగ్న పటీర కుంకుమ రజ సంపన్న బాఘాంతర. ఒక్కసారి అమ్మవారిని చూడగానే తట్టుకోలేక కవిగారు అంత ఏక సమాసం వేశాడు 2 పాదాల్లో. జయ నీహార ధరాధరేంద్ర తనయ. నీహారము అంటే మంచు, ధరాధరము అంటే కొండ, అంటే మంచు కొండ, హిమాలయ పర్వతం. ఆ హిమాలయ పర్వతం యొక్క పుత్రిక నేహారధరాధరేంద్ర తనయ అంటే పార్వతి, పర్వతరాజ పుత్రిక. అటువంటి పర్వతరాజ పుత్రికని ఎప్పుడూ కౌగిలించుకుంటూ ఉంటాడు శివుడు. కౌగిలించుకోవడం వల్ల ఏమైంది? అమ్మవారి వక్షస్థలం మీద కుంకుమ ఉంటుంది. ఆ కుంకుమ, అమ్మవారి వక్షోజాల మీద ఉన్న కుంకుమ శివుడి వక్షస్థలానికి అంటుకుంది. ఈ విధంగా అంటుకున్న కుంకుమతో కూడిన దానితో పాటు సుగంధ ద్రవ్యాలు, విభూతి మొదలైనవి కలిగిన దివ్య వక్షస్థలం కలిగిన ఈశ్వర నీకు జయము కలుగుగాక అని భక్తితో శివుణ్ణి ప్రార్థించి, ప్రభు ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేశామో, నారదాది మహర్షులు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు, కానీ నీ అంతం చూడలేకపోయారు. నీవు ఎక్కడ పుట్టావో తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మ, విష్ణువు ఒకప్పుడు పోటీలు పడ్డారు. విష్ణువు పాతాళానికి వెళ్ళాడు, బ్రహ్మ పైకి వెళ్ళాడు. అయినా విష్ణువుకి మూలం తెలియలేదు, బ్రహ్మగారికి శిరస్సు తెలియలేదు. బ్రహ్మ విష్ణువులకు కూడా అపూర్వమైన నీ దివ్యమంగళ విగ్రహం ఈనాడు ఏదో వ్యాపారం చేసుకుని ఇంత డబ్బు పోగేసుకుని బతికే నాలాంటి సామాన్యుడి ఇంటిలో ఇలా వెలిసిందంటే నేను ఏ జన్మలో పుణ్యం చేశానో అని నేను అనుకోను. ఇది నా పుణ్యం కాదు, నీకు నా మీద ఉన్న అపూర్వమైన ప్రేమ, నీ కరుణ గొప్పది నా తపశ్శక్తి కంటే. అసలు భక్తులకి భగవంతుడు ఎప్పుడు దర్శనమిస్తాడంటే వాడేదో గొప్పవాడైతే కాదు, మేము గొప్పగా యజ్ఞం చేసాం, లేక గొప్పగా పూజలు చేసాం, లేకపోతే గొప్పగా పురాణాలు విన్నాం, చదివామని చెప్పాం అని మనం ఎవరమైనా అనుకుంటే భ్రమ. మనం ఎంత చేసినా దానివల్ల ఆయన ఏం ప్రసన్నుడు కాడు. ఆయన కరుణించాలనుకుంటే ఏమీ చేయకపోయినా చుట్టుకుని ప్రత్యక్షం అవుతాడు. కాబట్టి అవ్యాజ కరుణామూర్తి, అపార కరుణామూర్తి శంకరుడంటే, ఓ శంకర భక్త వశంకరుడివి, మమ్మల్ని కింకరుల్ని చేసుకుని మా ఎదురుగుండా దర్శనమిచ్చి మా కరములు మా అంతటా మేము మోడ్చలేము గనక నీవే మోడ్చేలా చేసి మా నోటిలో నుంచి వేదవాక్కులను స్తోత్రం రూపంలో బయటపెట్టి మా చేత స్తోత్రాలు అందుకుంటూ మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్న ఆది దంపతులారా, అవ్యాజ కరుణామూర్తులారా మీకు నమస్కారం అని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థించగానే ఈశ్వరుడు బ్రహ్మానంద భరితుడై, నాయన ఎంత గొప్ప శైవ దీక్ష! ఈ లోకంలో ఎంతోమందిని చూశాను, కట్టుకున్న భార్యను కూడా దానం చేసినటువంటి భక్తులను చూశాను, కానీ కొడుకుని కోసి ఆహారంగా శివయోగికి సమర్పించిన భక్తుడవు నీ ఒక్కడవే, చరిత్రలో మిగిలిపోతావు. అంతటి మహత్తరమైన దివ్య చరిత్ర నీది. ఇంత చరిత్ర సృష్టించావు, ఇప్పుడు నీకేం కావాలో కోరుకో, నీ భక్తి నీదే, ఇంకెవరికి రాదనగానే ప్రభు నాకేం కావాలి, నీ అనుగ్రహం చాలన్నాడు. అయితే నువ్వు, నీ భార్య, నీ కొడుకు కైలాసానికి వచ్చేయండి అన్నాడు ఆయన. వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. అబ్బే అలా వెళ్ళిపోతే ఆయన భక్తుని ఎందుకు అవుతాడు? ఏమండి మేము ముగ్గురమే వస్తే ఎలాగండి, మా ఇంట్లో పనిచేస్తున్న దాసి ఆవిడ చందనిక ఉందండి అన్నాడు. అసలు మీ కైలాసం వచ్చిందంటే మీ ఇంట్లో సభ్యురాలే, ఆవిడ్ని పట్టుకొచ్చేయండి అన్నాడు ఆయన. మేము 4గురమేనా?
101 గోత్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు. బుధన కుల, మాషాంత కుల, పౌస్తి కుల, శీల కుల, ఇలాంటి కులాల వాళ్ళు 101 గోత్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ 7 వాడల్లో. మరి వాళ్ళ సంగతి ఏమిటంటే వాళ్ళందరికీ శివుడికి కూడా ఉన్నాడు రమ్మను. ఎవరు వస్తామంటే వారందరినీ మనతో పాటు పట్టుకుపోదాం అనగానే అందరినీ పిలిచాడు. వాళ్ళందరూ వచ్చేసరికి మళ్ళీ శివపార్వతులిద్దరూ ఆ విశ్వరూపం తీసేసి ముసలాళ్ళల్లో కూర్చున్నారు.